ब्रह्म बिंदै ते ब्राह्मणा जे चलै सतगुर पाए जिनकै हृदय हर वसै हौ मैं रोग गवाए। ब्रह्म बिंदै ते ब्राह्मणा जे चलै सतगुर पाए जिनकै हृदय हर वसै हो मैं रोग गवाए। गुण रवै गुण संगरै ज्योति जोत मिलाए इस युग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदै चित लाए। नानक जिनको नदर करे हर सच्चा से नाम रहे लिवलाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी वडभागी हाँ। चवर छतर तख्त दे मालक लोक परलोक के राखे हालत पलट के सहाई वालिए कुल आलम सरबरे कायनात दे सांझे रहबर रूहानियत के भंडार ज्ञान दे मुजस्मे हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पावन पवित्र हजूरी विच बैठन का सुभाग समा प्राप्त होया है। सतगुरां दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा विखे अमृत वेले के दीवाना विच हाजरी भर के लोक और परलोक नूं सफलियां बनाउण दा यतन कर रहे हैं। आप संगतां ने आसा की वार दे गुरबाणी कीर्तन सरवण करने किते हैं। कुछ कुछ समा मिल के आपां गुरमत विचारां दी सांझ पाउणी है। अपने दरम्यान सिख पंथ के महान विद्वान भाई सरबजीत सिंह जी लुधियाने वाले जिन्हां दे नामने तो ते जिन्हां दी पहचान तो भली भांत सारे ही जाणू हैं। उन्होंने आप जी नूं 1 घंटे वास्ते गुर शब्द विचार राही निहाल करना है। सो जितना समा ज्ञानी जी नहीं आउंदे उतना समा आपां रल के विचारां दी सांझ पाउने हाँ। प्रेम सहित शरदा और भावना सहित करिए रसना पवित्र मिल के सारी संगत प्रेम सहित उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। श्लोक महला तीजा। बिलावल राग दे विच धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज जी द्वारा उच्चारण की हुई वार जिस दी लड़ीवार गुरमत विचार चल रही है। हुण तक आपां 2 पौड़ियां दी विचार दी सांझ पाई है। अज आपां
तीसरी पौड़ी के पहले श्लोक का मूल पाठ उच्चारण किया है। साहब जी कहते श्लोक महला तीजा। धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज पावन श्लोक उचारते हैं ते फरमाउणा करते ने, कहते ब्रह्म बिंदै ते ब्राह्मणा जे चलै सतगुर पाए। शब्द है ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ की हुंदा है आ सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड, ते जिहड़ा इस दे विच समा जाए उन्होंने कहते ने ब्रह्म ज्ञानी। परमात्मा अकाल पुरख ब्रह्म है, ते परमात्मा दे बारे जिहड़ा कहते जान लवे, कहते असल दे विच ओ ही ब्राह्मण है। ये नहीं कि एक जात दे घर दे विच कोई पैदा हो गया तो समझो वो ब्राह्मण बन गया, कोई शर्मिया दे घर विच पैदा हो गया तो समझो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो वही है जिहड़ा ब्रह्म दे घर की पहचान कर लवे। जिन्नी देर तक ब्रह्म दे घर की पहचान नहीं हुंदी, नाम दे नाल ब्राह्मण लफ्ज लाउण नाल कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। सब जी कहते ब्रह्म बिंदै ते ब्राह्मणा, जिहड़ा ब्रह्म दे घर की पहचान करे कहते वो ही ब्राह्मण है। ते नाल दूजा बचन भी कर दिता, जे चलै सतगुरु भाए, जे सतगुर दे प्रेम विच हो के चले फिर वो ब्राह्मण है। जिहड़ा सतगुर दे प्रेम विच हो के चलदा उहनूं ब्राह्मण आख्या जांदा है। ते जिहड़ा ये ब्राह्मण लफ्ज है ना, इन्हें सदियां सदियां तो भारत दे लोकां दा बहुत वड्डा घान किया है। कारण क्योंकि असल विच ब्रह्म नूं जानन वाले नूं ब्राह्मण नहीं कहा जाता, पुजारीवाद नूं ब्राह्मण कहा जाता है। सदियां सदियां तक इस ब्राह्मण ने हमेशा कूटनीति का प्रयोग किया, हमेशा इन्हें आपदे आप नूं मूहरे रखिया ते आपदे आप नूं ब्रह्मे दे मुख तो पैदा होने वाला फरमाया। ते जेड़ा भी कोई इनके आड़े विच आया ना, जिमें एक कोलू दे विच तिल पीड़िया जाता है, उसे तरीके नाल वो मनुख पीसिया गया। बड़ियां वड्डियां वड्डियां लहरां पैदा होईयां। ब्राह्मण ने मनु सिमरती जातिवाद का सहारा लैके ते उन्हां वड्डियां वड्डियां लहरां नूं खत्म कर दिता। ते ये ब्राह्मण जुगा जुगा तो इंसानियत दे लई खतरा ही बनता आया। इन्हें जैन मत नूं दबोचण का यतन किया, इस ब्राह्मण ने बुद्ध मत नूं दबोचण का यतन किया, आर्या समाजी लहर नूं इन्हें खत्म करन का यतन किया, इस ब्राह्मण ने रामानुजम मिशन नूं खत्म करन का यतन किया। ते हुण ये ब्राह्मण सिख कौम के पिछे हाथ धो के पिया होया है। ते हर रोज़ ये सिख कौम नूं खत्म करन दीयां गल्लां करदा है। हर रोज़ ये ब्राह्मण कहंदा है कि जिहड़ी सिख कौम है ये हिंदुआं विचों निकलिया होया एक हिस्सा है, ते ब्राह्मण ते बनिया ही प्रचार करन वास्ते है। ब्राह्मण दा ते काम ही केवल और केवल प्रचार करना है। ते जिहड़ियां बाकी श्रेणियां हन, बाकी कौमां हन, उन्हां दे प्रथाए विचार करते हुए ब्राह्मण कहंदा है शूद्रां दा काम ते केवल और केवल साडी सेवा करनी है, साडी गंदगी चकनी है, इन्हां नूं पढ़न दा कोई अधिकार नहीं है, ये दुनियावी विद्या ते धार्मिक विद्या नहीं लै सकते हैं। वैश्य का काम केवल और केवल दुकानदारी करनी, व्यापार करना ही है। खतरी का काम केवल और केवल जंग के मैदान में लड़ना ही है, वो भी ब्राह्मण की हिफाजत वास्ते बनया है। इको एक ब्राह्मण ही है जिन्हों कुल का देवता करके जानिया जाता है। ये ब्राह्मण की ऐसी नीति है, ये ब्राह्मण का ऐसा प्रचार है जिहड़ा झूठे प्रचार के राही अज तक लोगों को भरमाउंदा रहा। तो इस ब्राह्मण की बदौलत सिख कौम ने इन्ना कुछ सहा जिनकी कल्पना भी करनी अपने आप दे विच डरन वाली गल है। ब्राह्मण हमेशा ही अपनी भैड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करके ते कौमां दे नाल वखरेवा करता रहा है। सो इसे करके असली ब्राह्मण किहड़ा है, जिहड़ा ब्रह्म दे घर दी विचार करे, जिहड़ा केवल और केवल ब्रह्म नूं जाने, ना कि समाज विच जातिवाद के आधार के उपर लोकां विच वंडियां पावे।
ਉਹ ਕਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਢਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ। 22 ਧਾੜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਹੱਡਾਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਆਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, हे ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਰਗ ਦੇ ਕਿਲੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਓਨੇ ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਹੀ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਕੱਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਨਗਾਰਾ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ 6-6 ਲੱਖ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਚੰਦੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਈਰਖਾ ਕਰੀ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ 22 ਧਾੜ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਧੋਤੀ ਤੇ ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੱਥੇ ਦਾ ਤਿਲਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਧੋਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਅੱਜ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਤੂੰ ਨਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਡੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਆਓ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਕਿਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਰਾ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬੋਦੀ ਨੂੰ, ਧੋਤੀ ਨੂੰ, ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕਾ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕਾ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਝੜਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਉੱਡੇਗੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੋਸੇ ਵਾਂਗੂ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀਰ, ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਘਰ
ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੀ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਦਗਾ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਛਕੋ। ਸਰੋਵਰ ਇੱਕ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਨਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੈਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਰਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਵੱਲੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵਢਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਢੋਂਗਰ ਚਾ ਕੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਬਿੰਦਣ ਵਾਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਭਲਾ ਕਾਹਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਸਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਵਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਘੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੀਰਘ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਘੂ ਕਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀਰਘ ਕਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਵਸੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਸੰਗਰੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਰਵਣਾ, ਭਾਵ ਗੁਣ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਣ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਖੇਡ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਰਮਿਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ,
ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਈ ਚੱਲੋ ਦੇਈ ਚੱਲੋ ਦੇਈ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਣ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਜਾ ਤੇ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਵਿਰਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਜੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਜੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪੂਰੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਮਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੇ ਘਣੇ ਫੈਲ ਪਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਨੇ। ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੇ ਘਣੇ ਫੈਲ ਪਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੇ, ਥੋੜੇ ਜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਵਿਰਲੇ ਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਵਿਰਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦਿਆ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰਲੇ ਜੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਬਾਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ